ಹಲೋ ಎವ್ರಿವನ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು KNO ಅಕಾಡೆಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ multiple choice question session day 4. So in this session we are going to discuss regarding some important MCQs which was asked in previous year examinations. So we'll discuss the important questions. The first question is here about benzodiazepine. Benzodiazepine reduce anxiety by acting on which neurotransmitter? Option A GABA, option B serotonin, option C noradrenaline, option D dopamine. So before the correct answer we should discuss some important points related to this. So benzodiazepine is also called as anxiolytics. Yes, ಬೆನ್ಸೋಡೈಸಪೈನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಸ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಡ್ರಗ್ಸ್, ಆಂಗ್ಸಿಯೋಲೈಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಆಂಗ್ಸಿಯೋಲೈಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ದಿ ಆಂಗ್ಸೈಟಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್? ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಯು ಮೇ ಹರ್ಡ್ ಮಿಡಾಜೋಲಮ್, ಲೊರಾಜಿಪಮ್, diazepam, chlordiazepoxide, So these are all the examples of benzodiazepine. So which neurotransmitter is involved when it comes to benzodiazepine? So before that we'll discuss some important points related to each neurotransmitter. So with this particular content, first one, GABA. So GABA, the first abbreviation of GABA we have to know. The abbreviation is gamma aminobutyric acid. Gamma aminobutyric acid, GABA. So which type of neurotransmitter it is? So GABA, it is inhibitory neurotransmitter. First important point. Then what may be the effect? So the main effect of with the GABA is it reduces anxietyನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಮಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ GABA we can able to expect. Then decreased levels. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯೂರೋಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ GABA ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಅಬೌಟ್ GABA. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ GABA. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ serotonin. What it is serotonin? Again, this is also one of the important neurotransmitter which belongs to monoamine group. That is monoamine neurotransmitter. First point. What of the functions ಅಂತ ಬಂದಾಗ serotoninನಲ್ಲಿ like it regulates mood, sleep, then arousal, then appetiteನ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪೇಯ್ನ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನು ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವುದು? ಸೆರೋಟೋನಿನ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿರೋಟೋನಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ, ಈ ನ್ಯೂರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಸೆರೋಟೋನಿನ್ ವಿಚ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಆಂಗ್ಸೈಟಿ states. Then decreased level of serotonin we can expect as depression expect ಮಾಡ್ತೀವಿ, and also OCD, obsessive compulsive disorder. Next neurotransmitter is about noradrenaline. So noradrenaline, it is also a monoamine neurotransmitter. First point. Then this noradrenaline, this also called as norepinephrine.
norepinephrine. So the main function of this noradrenaline is obviously it regulates ಮೂಡನ್ನು ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕಾಗ್ನಿಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. ಕಾಗ್ನಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ it is going to done in the cardiovascular system, and also it regulates sleep and arousal. So these are the main function. So if it is noradrenaline level ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ the condition we can expect as mania, then anxiety and even schizophrenia. ಸೊ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂರೋಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂರೋಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ ಇಸ್ ಡೋಪಮೈನ್. ಡೋಪಮೈನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಮೊನೋಮೈನ್ ನ್ಯೂರೋಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ ಆರ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಟ್ರಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಮಾಡ್ಯುಲೇಟ್ರಿ ನ್ಯೂರೋಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್. So what may be the function? The main function of dopamine is motor activity or motor coordination. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಡೋಪಮಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಸೊ ದಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಸ್ಕಿಝೋಫ್ರೀನಿಯಾ and also mania. So decreased levels of dopamine leads to Parkinson's disease. ಇದು ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ವೇರಿಯಸ್ ನ್ಯೂರೋಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ಸ್. ವಿತ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್. ಸೊ benzodiazepine reduces anxiety by acting on which neurotransmitter? It is not a dopamine, it is not noradrenaline, it is not serotonin. The right answer in this particular question is GABA, gamma aminobutyric acid. So next question, second question. Which of the following is not true regarding brief cognitive therapy? So option A, it puts greater emphasis on the cause of the problem. It uses ear and now approach. It uses goal oriented approach. It uses time limited approach. So here the concept, it is related to brief cognitive therapy. I will write here BCA. What it is BCA? So BCA, it's a type of psychotherapy. In which condition? So this brief cognitive therapy we are using in case of substance abuse. ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಇರುವಂಥವರಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಥೆರಪಿ ಇದು ಸೈಕೋಥೆರಪಿ. ಅದನ್ನು ಬ್ರೀಫ್ ಕಾಗ್ನೇಟಿವ್ ಥೆರಪಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರೀಫ್ ಕಾಗ್ನೇಟಿವ್ ಥೆರಪಿ? ಏನೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇದೆ? ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ ಯೂಸಸ್ ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಎಸ್, ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್. ದೆನ್ ಇಟ್ ಯೂಸಸ್ ಗೋಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಎಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಗೋಲ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಚೀವೇಬಲ್ ಗೋಲ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಚೀವೇಬಲ್ ಗೋಲ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಯೂಸಸ್ ಇಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೌ ಅಪ್ರೋಚ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕರೆಂಟ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್, ಇಟ್ ಪುಟ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಎಂಪಸಿಸ್ ಆನ್ ದ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ನಾಟ್ ಟ್ರೂ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಇಟ್ ಪುಟ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಎಂಫಸಿಸ್ ಆನ್ ದ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ BCA ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಾಗ ಸಮ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಇಟ್ ಯೂಸಸ್ ಇಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೌ ಅಪ್ರೋಚ್, ಇಟ್ ಯೂಸಸ್ ಗೋಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಯೂಸಸ್ ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಷನ್, 3 4 5 ಈ ರೀತಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ವೇರಿಯಸ್
ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಬ್ರೀಫ್ ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಥೆರಪಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯೂಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಸೈಕೋಥೆರಪಿ. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ Dash is a family therapy approach that focus on both biological and psychosocial component of a problem. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಥೆರಪಿ, ಇನ್ನು ಎರಡು ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಕೋಸೋಷಿಯಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್. ಯಾವ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಥೆರಪಿ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಸೈಕೋಸೋಷಿಯಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟನ್ನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿವ್ ಅಪ್ರೋಚ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಬೊವೆನ್ ಅಪ್ರೋಚ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ psychoanalytical approach, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ structural approach. So we'll discuss one by one. So option D, what it is? Structural approach. So in case of structural approach, it is also a family therapy. First of all, it is also family therapy. So main concept ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, so the therapist will collect the information regarding structure, family structure ಬಗ್ಗೆ, then boundaries and relationships, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಅಪ್ರೋಚಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಕೋ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಸೊ ಸೈಕೋ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಅಪ್ರೋಚಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಸಿಗ್ಮಂಡ್ ಫ್ರೂಡ್. ಸೊ ಏನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸೈಕೋನಾಟಿಕಲ್ ಅಪ್ರೋಚಲ್ಲಿ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಿ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ ಮೇ ಬಿ ಬರೀಡ್ ಇನ್ ದ ಅನ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಔತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕಾಸನ್ನು ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಸೈಕೋ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಅಪ್ರೋಚಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೊವೆನ್ ಅಪ್ರೋಚನಲ್ಲಿ ಸೊ ದ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಥೆರಪಿಸ್ಟ್, ಜೊತೆಗೆ ಎಮೋಷ್ನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಎಮೋಷ್ನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್. ಸೊ ಯಾಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿವ್ ಅಪ್ರೋಚಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಥೆರಪಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಸೈಕೋಸೋಷಿಯಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವರ ಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ. ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಕೋಸೋಷಿಯಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್. So this is about the question. The right answer for this particular question is option A, integrative approach ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಥೆರಪಿ, ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಸೈಕೋಸೋಷಿಯಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 4 is eradication of unwanted habits by associating unpleasant condition with it is called. Option A, biofeedback. Option B, desensitization. Option C, aversion conditioning. Option D, classical conditioning. So what it is? Biofeedback, it is a relaxation technique actually. एक second. It's a relaxation technique. Desensitization is a like a behavioral technique, a behavioral therapeutic technique. Aversion conditioning is also a behavioral technique.
classical condition is behavioral theory concept. Theoretical approach, we can tell theoretical approach. ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಎರಾಡಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಬೈ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ವಿತ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್. ಸೊ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಒಂದು ಅನ್ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಅನ್ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನಾವು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಈ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕನ್ನು ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ಫಸ್ಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಬಯೋಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್. ಬಯೋಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಯೋಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಷೀನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಯೋಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಷೀನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಯೂಸ್. ಸೊ ಬಯೋಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಷೀನ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಲೈಕ್ ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ನಾವು ಅಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಸೆಸ್ ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನಾವು ಅಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಲೈಕ್ ಹಾರ್ಟ್ ರೇಟನ್ನು ಅಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ದೆನ್ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರನ್ನು ಅಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ದೆನ್ ಮಸಲ್ ಟೆನ್ಷನನ್ನು ಅಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ದೆನ್ ಬ್ರೈನ್ ವೇವ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಸೊ ಸಿಗ್ನಲ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಗೆ ಅಲಾರಮ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಬಯೋಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸೆನ್ಸಿಟೈಸೇಷನ್. ಡಿಸೆನ್ಸಿಟೈಸೇಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಂತಂದರೆ ಲೈಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಫೋಬಿಯಾ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಡಾಗ್. ಈ ಫೋಬಿಯಾನ ನಾವು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಫೋಬಿಯಾ, ಡಾಗ್ ಕಂಡ್ರೆ ಭಯ, ನಾಯಿ ಕಂಡ್ರೆ ಭಯ, ಇರೋನ್ನು ನಾವು ಭಯ ಪಡಬಾರ್ದು, ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವಿತ್ ಡಿಸೆನ್ಸಿಟೈಸೇಷನ್ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಡಿಸೆನ್ಸಿಟೈಸೇಷನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸೆನ್ಸಿಟೈಸೇಷನ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಎ ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ವಿ ಆರ್ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಆನ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್. ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. We are going to tell about relaxation techniques initially, then hierarchy construction. ಹೈರಾರ್ಕಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಭಯ ಯಾವುದು ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಯಾವುದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯದಿಂದ ತುಂಬ ಭಯ ಅಥವಾ ತುಂಬ ಭಯದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ, ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ಅವರು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೈರಾರ್ಕಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಡಿಸೆನ್ಸಿಟೈಸೇಷನ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನಾವು ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಡಿಸೆನ್ಸಿಟೈಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕೂಡ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಕನ್ನು ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಟು ರಿಮೂವ್ ದ ಫೋಬಿಯಾ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್. ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ನಾಯಿ ಕಂಡ್ರೆ ಭಯ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡಾಗ್. ಸೊ ನಾಯಿ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವಿಷಯಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಪೇಷಂಟಿಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲೈಕ್ ನಾಯಿದು ಕೆಲವೊಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇದು 2ನೇ ಸ್ಟೆಪ್. 3ನೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ನಾಯಿನ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು 20-30 ಫೀಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ. ಇದು 3ನೇ ಸ್ಟೆಪ್. 4ನೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೊ ನಾಯಿನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ವಾಕ್ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವರು ನಾಯಿನ ಟಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಲೇಟರ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಟಚ್ ಆರ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ mingle with the dog. There is no phobia now. So this is the concept of desensitization. ಈ desensitization ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ desensitization ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಸಮ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ desensitization. ಸೊ MCQ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಇಂದ ಇದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 more concept are there. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ಷನ್ ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಈಸ್ ಅವರ್ಷನ್ ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್. ಏನು ಅವರ್ಷನ್ ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ, so here few points you have to remember. Pairing of pleasant stimulus
with unpleasant response. Even the unpleasant response becomes even the pleasant stimulus becomes unpleasant by association. So this is the typical meaning of aversion conditioning. Pairing of pleasant stimulus with unpleasant response. Even the pleasant stimulus becomes unpleasant by association. ಏನು ವಿತ್ ದ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಲೈಕ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ಅಂತ ಲೈಕ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಆಸ್ ಒಂದು 5th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟನ್ನು ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿರೋಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ಅವನ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಅಥವಾ ಅವನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಗೆ ಹೊಡೆಯೋದು ಅವ್ನು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಲೈಕ್ ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್. ಅವನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಗೆ ಅವ್ನು ಹೊಡೆದ್ರೆ ಖುಷಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್, ಅವ್ನಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಯೋಚನೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ಟೀಚರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಯಾರು ಹೊಡೆದ್ರು ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಯಾರು ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಏನಾಯಿತು ಇಲ್ಲಿ, ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ಏನಿತ್ತು, ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್. ಅನ್ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಏನು ಬಂತು ಟೀಚರ್ ಕಡೆಯಿಂದ, ಸೊ ಟೀಚರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವ್ನು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್, ನಾನು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅವನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಈ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಬಿಹೇವಿಯರ್, ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅವರ್ಷನ್ ಕಂಡೀಷ್ನಿಂಗ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಅವರ್ಷನ್ ಕಂಡೀಷ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದು ತೊಗೋಬೋದು ನಾವು, ಲೈಕ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಡಿಟರೆಂಟ್ ಥೆರಪಿ, ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಅಥವಾ ಡೈಸಲ್ಫಿರಾಮ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವರ್ಷನ್ ಕಂಡೀಷನಿಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷ್ನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ಒಂದು ಎರಡು ಥಿಯರಿನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಥಿಯರಿ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷ್ನಿಂಗ್ and the other one is apparent conditioning. So the classical conditioning which is proposed by Ivan Pavlova. Please do remember, it is important question. So according to him, behaviors can be changed through conditioning with external or environmental stimuli. ಕೆಲವೊಂದು ಬಿಹೇವಿಯರ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಥವಾ ಲೈಕ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ಸಿಂದ. ಇದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ತುಂಬ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರ. ಯಾವುದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದು? ಲೈಕ್ ದ ಡಾಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸಲೈವೇಷನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಪೀಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಸೊ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ಯಾವುದು? ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ಲೈಕ್ ಫುಡ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್. ಫುಡ್ಡದು ಸ್ಮೆಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫುಡ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್. ಸೊ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಡಾಗ್ ಸಲೈವೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ಫುಡ್ ಇತ್ತು, ನಾವು ಯಾವಾಗ ಐವನ್ ಪ್ಯಾವ್ಲೋವಾ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಡಾಗ್ ಸಲೈವೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಇದೊಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಬಿಹೇವಿಯರ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ನ್ಯೂ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ನ್ಯೂ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ಯಾವುದು? ನ್ಯೂ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ಮೇ ಬಿ ರಿಂಗ್ ಎ ಬೆಲ್. ಊಟ ಅಥವಾ ಫುಡ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಒಂದು ಬೆಲ್ಲನ್ನು ರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ
ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ಏನಾಗಿತ್ತು? ಫುಡ್ಡನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್. ಏನು ಡಿಸೈರ್ಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರಬೇಕು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ? ಸೊ ದ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಈಸ್ ಸಲೈವೇಷನ್. ರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಒಂದು ಬೆಲ್ ಅಥವಾ ರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಫುಡ್ಡನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಾಯಿ ಅಥವಾ ಡಾಗ್, ಸಲೈವೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಇದು ಸೇಮ್ ಈ ಒಂದು ನ್ಯೂ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ತುಂಬ ವಾರಗಳ ತನಕ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಪೀಟ್ ಫಾರ್ ಸೆವರಲ್ ವೀಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ನಾವೇನು ಫುಡ್ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ, ಜಸ್ಟ್ ರಿಂಗ್ ಎ ಬೆಲ್. ಜಸ್ಟ್ ಬೆಲ್ನ ರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸಲೈವೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾಯಿದು ಬಿಹೇವಿಯರ್, ಡಾಗ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಡ್. ಸೊ ನಾಯಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಬಿಹೇವಿಯರ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತು, ನ್ಯೂ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? behavioral approach or behavioral therapy, which is classical conditioning proposed by Ivan Pavlova. So with this information we can solve this particular question. So ivaga ee question ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. So eradication of unwanted habits by associate unpleasant condition with it is called as, it is not classical conditioning alla, it is aversion conditioning. Right answer. Okay, it is not biofeedback, it is not desensitization. Next question is, the most effective psychotherapy for a 9-year-old diagnosed with attention deficit hyperactive disorder is? Option A, play therapy. Option B, Millie therapy. Option C, behavior therapy. Option D, family therapy. So here, again, this question is about ADHD, attention deficit hyperactive disorder. First we'll discuss some important points regarding ADHD, then again we can solve this particular question. First ADHD ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ನೋಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ADHD? ಸೊ ADHD, it is a neurodevelopmental disorder. The first one, it is a neurodevelopmental disorder. Next, what may be the two important concepts when it comes to ADHD? ADHD ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಯಾವುದು? ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಈ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಹೈಪರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಅಟೆನ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ಅವರು ಒಂದು ಕಡೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್. ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಸ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ಡಿಸ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ಬೋದು? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಫೇಲ್ ಟು ಫಿನಿಶ್ ದ ವರ್ಕ್. So this is we can expect in case of inattention. Next, hyperactivity and even impulsive behavior ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಪಲ್ಸಿವಿಟಿ ಅಂದಾಗ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್, ಅನ್ಅವೇರ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಈ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. Consequences, and these children interrupts others. ಟೀಚರ್ಸ್ ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ತುಂಬ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಟರಪ್ಟ್ ಅದರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್? ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಏಜ್. ಎಷ್ಟು ಏಜ್ ತನಕ ನಾವು ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ADHDನ? ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ DSM-5 ಪ್ರಕಾರ ಅಪ್ ಟು 12 years. Up to 12 years as per DSM-5. ಮಕ್ಕಳು 12 ವರ್ಷ ತನಕನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾವುದನ್ನು? ADHDಯನ್ನು. ಆ್ಯಂಡ್
ದ ಸಿಮ್ಟಮ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 6 months. ಈ ಇನ್ಅಟೆನ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಹೈಪರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇಂಪಲ್ಸಿವ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 6 months ಇರಬೇಕು. ದೆನ್ 2 or more ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. 2 or more ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಲೈಕ್ ಸೇಮ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು, ಹೋಮ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್, ಸ್ಕೂಲ್, ದೆನ್ ಲೈಕ್ ಪ್ಲೇ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಡ್ರಗ್ಸ್. ಸೊ ಏನೆಲ್ಲ ಡ್ರಗ್ಸನ್ನು ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಏನೆಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ FDA ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್. FDA ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು. ಲೈಕ್ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ FDA ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಮಿಥೈಲ್ಫೆನಿಡೇಟ್, ದೆನ್ ಆಂಫಿಟಮೈನ್, then modafinil. So these are all FDA approved. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು, FDA ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಫಾರ್ ADHD ಅಂತ ಕೇಳಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಈ 3 ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಡ್ರಗ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಯಾವುದಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಈಸ್ ಮಿಥೈಲ್ಫೆನಿಡೇಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಡ್ರಗ್ ಫಾರ್ ಲೈಕ್ ADHD, ಅಟೆನ್ಷನ್ ಡಿಫಿಸಿಟ್ ಹೈಪರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ಲೈಕ್ ಇನ್ ಸೈಕೋಸೋಷಿಯಲ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಸೈಕೋಸೋಷಿಯಲ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಸೈಕೋ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟು ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಸೈಕೋ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ. ಬೇಸಿಕಲಿ ಸೈಕೋ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟು ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ದೆನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ CBT, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಥೆರಪಿ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ, ಅಟೆನ್ಷನನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೈಪರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಹೈಪರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಇದ್ರ ರೀತಿ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ CBTಯಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಥೆರಪಿ ಸೆಷನನ್ನು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಥೆರಪಿ ಸೆಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ವಟ್ ADHD. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವುದು, ಲೈಕ್ ADHD ಯಾವುದಿದು, ಇದು ನ್ಯೂರೋ ಲೈಕ್ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್, ನ್ಯೂರೋ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಥವಾ ನ್ಯೂರೋ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್ ಲೈಕ್ ಮೇನ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಯಾವುದು, ಅಟೆನ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಅಟೆನ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಪರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪಲ್ಸಿವ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಡ್ರಗ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾಮನಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ, ತುಂಬ ಕಾಮನಾಗಿ ಯಾವುದು ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಫೆನಿಡೇಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ FDA ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಡ್ರಗ್. ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏಜ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಏಜಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಟು ವಾಟ್ ಏಜ್, 12 years ತನಕ ನಾವು ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ADHDಯನ್ನು. ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ 6 months ಇರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಥೆರಪೀಸಲ್ಲಿ ಅಂದಾಗ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಥೆರಪಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಥೆರಪಿ. ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. The most effective psychotherapy for a 9-year-old diagnosed with attention deficit hyperactive disorder is play therapy, milieu therapy, behavior therapy and family therapy. So ಇಲ್ಲಿ family therapy ಬೇಕು, then play therapy ಬೇಕು, and milieu therapy it's also needed. But the most important thing is the right answer for this question is behavior therapyನ ನಾವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ಥೆರಪಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪ್ಲೇ ಥೆರಪಿ ಇಸ್ ಅ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್. ಇದು ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದರಿಂದ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ಲೇ ಥೆರಪಿಯಿಂದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿಲಿಯು ಥೆರಪಿ ಅಂದರೆ ಥೆರಪ್ಯೂಟಿಕ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಿಂದ ಥೆರಪಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್, ಥೆರಪ್ಯೂಟಿಕ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಥವಾ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಥೆರಪಿ ವಿಚ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಸ್ ದಿ ಲೈಕ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಸನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ.
So these are the some important points about like ADHD. Next question. Question number 6. Formed visual hallucination are seen in the lesions of option A occipital, option B temporal, option C parietal, option D frontal. So here they mentioned about hallucination. hallucination ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. Some important points about hallucination. So hallucination, it's a perceptual abnormality. ಒಂದು. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವಿಜುವಲ್ ಅಲ್ಯೂಸಿನೇಷನಲ್ಲಿ? ಸೊ ವಿಜುವಲ್ ಅಲ್ಯೂಸಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು, ದ ಪೇಷಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ which is not seen by others. This patient can see the things which is not seen by others. ಇದು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಇದು ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟಿ, ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಬಟ್ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಅವರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ವಿಜುವಲ್ ಅಲ್ಯೂಸಿನೇಷನ್ಗೆ? ಲೈಕ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್, ಏನೋ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಏನೋ ಬಣ್ಣ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಓಡಾಡ್ತಿದೆ, ಅನಿಮಲ್ಸ್. ದೆನ್ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್. ಸಮ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ಯಾವುದೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪೇಷಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಲೀಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ಲೀಷನ್ಸಲ್ಲಿ ವಿಜುವಲ್ ಅಲ್ಯೂಸಿನೇಷನ್ ತುಂಬ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಸೊ ಟೆಂಪೋರಲ್ ಲೀಷನ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಟೆಂಪೋರಲ್ ಲೀಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ವಿಜುವಲ್ ಅಲ್ಯೂಸಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಆಲ್ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಅಲ್ಯೂಸಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಸ್ಟೇಟ್ರಿ ಅಲ್ಯೂಸಿನೇಷನ್ ಇದು ತುಂಬ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವುದಲ್ಲಿ? ಟೆಂಪೋರಲ್ ಲೀಷನ್ಸಲ್ಲಿ. So the right answer for this question is option B, temporal lesion, not occipital lesion, parietal lesion alla, frontal lesion alla. Correct answer, temporal lesion. Next question. Question number 7. All of the following are the characteristics of perception except. Option A, perception is an active process. Option B, perception is highly selective. Option C, perception is unaffected by motivation. Option D, perception is automatic that we are not aware of it. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್? ಸೊ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂದಾಗ ಇಟ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಟು ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ perception means individuals gives meaning to the environment through senses. ಸೊ ಸೆನ್ಸರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಏನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಿಗೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆ್ಯನ್ ಲೈಕ್ ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. Psychological process. Next, first option A, perception is an active process. ಹೌದಾ? ಎಸ್, ಇಟ್ಸ್ an active process. ಹೌದು. ಸೊ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಫೀಚರ್. ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಹೈಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್. ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್. Next, perception is unaffected by motivation. No, it is affected by motivation. It is not unaffected, it is affected by motivation. Perception is automatic that we are not aware of it. Yes, it is also the characteristics of a perception. So the right answer, ಇದಕ್ಕೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು? ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಇದೆ. ಈ ಇನ್ನು ರಿಮೈನಿಂಗ್ 3 ಏನಿದೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಹೌದು ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ದು. ಬಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ದಿಸ್ ಅಬೌಟ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್.
Question number 8. So Rorschach ink blot test is a projective, subjective, both or none. What is Rorschach ink blot test? So Rorschach ink blot test, it is a tool. First of all, it is a tool where we can use, here this one we can use in order to identify personality assessment ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವುದು? ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಈ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವುದು? ದಟ್ ಈಸ್ ರೋರ್ಚಾಚ್ ಇಂಕ್ ಬ್ಲಾಟ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಟೂಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಲೈಕ್ ಥಿಮ್ಯಾಟಿಕ್, TAT, ಥಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್, then figure drawing test. Yes. So with this information we can solve this. Rorschach ink blot test is, it's a subjective, both, none or projective. So option A, it's a projective technique ಅನ್ನು ಅಂಡಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. ಯಾವುದು? ಟೂಲ್, Rorschach ink blot test. Next question. The same question related to Rorschach ink like projective test designed to measure unconscious intention, dreams, conscious desires or brain size. Yes, here this projective test we are going to use. So here what we can able to do, we are giving some ambiguous stimuli. In case of personality assessment, we are giving ambiguous stimuli. We are waiting for the response from the patient. Based on the response, we are going to assess the ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಅಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ. ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಈ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ನ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಯರ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಅನ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್. ಸೊ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ಗೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಲೈಕ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಡ್ರೀಮ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಎ ಸೈಕೋಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಇದು ಸೈಕೋಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಡಿಸೈರ್ಸನ್ನು ಅಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ಲಿ, ದೇ ವಿಲ್ ಟೆಲ್. ದ ಬ್ರೈನ್ ಸೈಜ್ಗೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ರೇಡಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ರೇಡಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್. So this about Rorschach's projective test. Next, question number 10. False sensory perception with no basis in reality is known as option A, hallucination, option B, delusion, option C, illusion, option D, thought insertion. So as I already told, this question is about perception. So we'll write some information about perception. False perception, like yes, here only it is there. 1 second. Yes, with this particular like notes we can able to tell perception. So here there are two important false perceptions we can able to expect. ಎರಡು ಫಾಲ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದ ಫಾಲ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ವಿತ್ ಎ ರಿಯಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿ ವಿತೌಟ್ ಎ ರಿಯಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಒಂದು ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟಿ, ಮೊದಲನೇದು ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್,
ಒಂದು ರೂಮ್ಗೆ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತೀವಿ. ಎಂಟ್ರಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಹಗ್ಗ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹಾವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಯಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಯಾವುದು ರಿಯಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್? ಹಗ್ಗ ಇರೋದು ರಿಯಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಿತೌಟ್ ಎ ರಿಯಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಹಲೂಸಿನೇಷನ್. ಒಂದು ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ವಸ್ತು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾವಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಲೈಕ್ ಏನೋ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿತೌಟ್ ಎ ರಿಯಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅಸ್ ಹಲೂಸಿನೇಷನ್. ಎರಡು ಕೂಡ ತುಂಬ ಕಾಮನಾಗಿ ಕೇಳುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಯೂಷನ್ ಕೂಡ ಬಗ್ಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಲೂಸಿನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ. ಫಾಲ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ವಿತ್ ಎ ರಿಯಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಲ್ಯೂಷನ್. ಫಾಲ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ವಿತೌಟ್ ಎ ರಿಯಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಹಲೂಸಿನೇಷನ್. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ಡಿಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಇದು ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಡಿಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಇದು ಥಾಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಬ್ನಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟಿ? ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿತ್ ಅ ಕಂಟೆಂಟ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ರಿಮೆಂಬರ್, ಡಿಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? ಥಾಟ್ ಕಂಟೆಂಟಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದಾಗ, ಡಿಲ್ಯೂಷನ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿಲ್ಯೂಷನ್? ಸೊ ಡಿಲ್ಯೂಷನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಎ ಫಾಲ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫರ್ಮ್ ಐಡಿಯಾ. False fixed firm idea or belief. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಡಿಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾಲ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫರ್ಮ್ ಐಡಿಯಾ ಆರ್ ಬಿಲೀಫ್ ಲೈಕ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಬಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಬಲ್. ದಿಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡಿಲ್ಯೂಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಡಿಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಪರ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಂದಾಗ ಲೈಕ್ ಹಿಯರ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ ಬಿಲೀವ್ಡ್ ದಟ್ ಸಮ್ಮನ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹಾರ್ಮ್ ಹಿಮ್. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಡಿಲ್ಯೂಷನ್ ವೇರ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಬಿಲೀವ್ಡ್ ದಟ್ ಸಮ್ಮನ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹಾರ್ಮ್ ಹಿಮ್ ಆರ್ ಕಿಲ್ ಹಿಮ್. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ನನಗೆ ಹೊಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ನನಗೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಡಿಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಸ್. ದೆನ್ ಡಿಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್. ಸೊ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ ಬಿಲೀವ್ ದಟ್ ಲೈಕ್ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಮ್. ಬೇರೆಯವರು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಕಾನ್ಸ್ಪೈರ್ಸ್ ಏನೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾನ್ಸ್ಪೈರ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಮ್ ಆರ್ ಹರ್, ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್. ದೆನ್ ಡಿಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡಿಯೋಸಿಟಿ. Delusion of grandiosity means the patient is believed that he is having like supernatural power. Supernatural powers ಇದೆ ನನಗೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂಥದ್ದು. ಅಥವಾ ನೋಸ್ ಫೇಮಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್. ಬಟ್ ಇದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಫೇಮಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಜೊತೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಪೇಷಂಟ್ ಯೂಶಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಲೈಕ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ನಿನ್ನೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನನಗೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಮನೆ ಕರೀತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡಿಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡಿಯೋಸಿಟಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ 50 ಕೋಟಿ ಲೈಕ್ ಆಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು. ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಯಲ್. ವೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಈ ಬಿಲೀವ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವಾಸ್ಟ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ತುಂಬ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ನನಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಥಾಟಲ್ಲಿ ಇವರು ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ರಿಯಲ್. ಎಸ್. ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ಡಿಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ನಿಹಿಲಿಸಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಹಿಲಿಸಮಲ್ಲಿ ಪೇಷಂಟ್ ಬಿಲೀವ್ಸ್ ದಟ್ ಲೈಕ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಯಾರೂ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನಶ್ವರ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಡಿಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ನಿಹಿಲಿಸಮ್. ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ಅಥವಾ ಡಿಲ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಕಾಮನಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪರ್ಸಿಕ್ಯೂಟರಿ ಡಿಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಈವನ್ ಪರ್ಸಿಕ್ಯೂಟರಿ ಡಿಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಡಿಲ್ಯೂಷನ್. ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್, ಪರ್ಸಿಕ್ಯೂಟರಿ ಡಿಲ್ಯೂಷನ್. ಅಥವಾ ಡಿಲ್ಯೂಷನ್ ರೆಫರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಡಿಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡಿಯೋಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಚುವೇಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು. ನಿಹಿಲಿಸಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಾಮನಾಗಿ ಲೈಕ್ ಒನ್ ವರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತುಂಬ ಕಾಮನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಫಾಲ್ಸ್ ಸೆನ್ಸರಿ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ವಿತ್ ನೋ ಬೇಸಿಸ್ ಇನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ. ಸೊ ವಿತ್ ನೋ ಬೇಸಿಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕೂಡ ರಿಯಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ವಿತೌಟ್ ಎ ರಿಯಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್
ಇಲ್ಲಿ ವಿತೌಟ್ ಎ ರಿಯಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು, ದಟ್ ಈಸ್ ಹಲುಸಿನೇಷನ್. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಹಲುಸಿನೇಷನ್. ಡಿಲ್ಯೂಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂದರೂ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ರಿಯಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಯೂಷನ್ಸಲ್ಲಿ. ಥಾಟ್ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಅಂದಾಗ ಲೈಕ್ ಪೇಷಂಟ್ ಬಿಲೀವ್ಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಸರ್ಟೆಡ್. ಬೇರೆಯವ್ರ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನ ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ನಂಬ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಥಾಟ್ ಇನ್ಸರ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಎಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಪರ್ಸಿಕ್ಯೂಟರಿ ಡಿಲ್ಯೂಷನ್. ಪರ್ಸಿಕ್ಯೂಟರಿ ಡಿಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ ಇನ್ ಸ್ಕಿಜೋಫ್ರೇನಿಯಾ, ಪ್ಯಾರನಾಯ್ಡ್ ಸ್ಕಿಜೋಫ್ರೇನಿಯಾ, BPAD ಆ್ಯಂಡ್ OCD. ಪರ್ಸಿಕ್ಯೂಟರಿ ಡಿಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಯಾರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಾಮನ್ ಇರುತ್ತೆ? ಸೊ ಸ್ಕಿಜೋಫ್ರೇನಿಯಾನ, ಪ್ಯಾರನಾಯ್ಡ್ ಸ್ಕಿಜೋಫ್ರೇನಿಯಾನ, ಅಥವಾ BPADನ ಅಥವಾ OCDನ? ಅಗೇನ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, schizophrenia. What is schizophrenia? Schizo, we can split the words. Schizo means split, phrenia means mind. Split mind, one thing. And one more important aspect is Bleuler's 4A. ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳುವಂಥ ಟಾಪಿಕ್. Bleuler's 4A's ಯಾವುದು? ಫಸ್ಟ್ ಎ is associative disturbances. ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಲೂಸ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್. ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಂದಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಲೂಸ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಟಾಪಿಕ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್, ಅದು ಅರ್ಥ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎ, ಅಫೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸಸ್. ಅಫೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಲೈಕ್ ಎಮೋಷ್ನಾಲಿಟಿ. ಸೊ ಇದರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್, ಬ್ಲಂಟ್, ಏನೋ ನಗಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಇನ್ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್, ಲೈಕ್ ಸಾವಿನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ತುಂಬ ಜೋರಾಗಿ ನಗುವಂಥದ್ದು, ಇನ್ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್. ಇದನ್ನು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಎ, ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಕನಸಿನ ಲೋಕದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಂಬಿವೆಲೆನ್ಸ್. ಆಂಬಿವೆಲೆನ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಸೊ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್, ಲೈಕ್ ಇನ್ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಡಿಸೈಡ್. ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿರುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇನ್ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಡಿಸೈಡ್. So these are all the Bleuler's 4A's. So the first important thing is associative disturbances, affect disturbances, artistic thinking, at last ambivalence. So ambivalence means inability to decide, artistic means fantasy world, affect disturbances may be flat, blunt or inappropriate affect, like associative disturbance means like loosening of association, ondukku innondukku sambandha irodilla. Next, one more thing, types of schizophrenia. ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಿಜೋಫ್ರೇನಿಯಾ. ಸೊ ಏನೆಲ್ಲ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ? ಲೈಕ್ P, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರನಾಯ್ಡ್ ಸ್ಕಿಜೋಫ್ರೇನಿಯಾ. H, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಬಿಫ್ರೇನಿಕ್ ಆರ್ ಅನ್ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ದೆನ್ C, ದಟ್ ಈಸ್ ಕೆಟಟೋನಿಕ್. ದೆನ್ R, ರೆಸಿಡ್ಯೂಯಲ್. So U, undifferentiated. Then S, simple schizophrenia. At last P, post schizophrenic depression. So next, ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಪ್ಯಾರನಾಯ್ಡ್ ಸ್ಕಿಜೋಫ್ರೇನಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಪ್ಯಾರನಾಯ್ಡ್ ಸ್ಕಿಜೋಫ್ರೇನಿಯಾ. ಸೊ ಪ್ಯಾರನಾಯ್ಡ್ ಸ್ಕಿಜೋಫ್ರೇನಿಯಾ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಸ್ಕಿಜೋಫ್ರೇನಿಯಾ.
ಇರುವಂಥ ಟೈಪ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್. ಕ್ವಶನ್ ಏನಾದರೂ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಸ್ಕಿಝೋಫ್ರಿನಿಯಾ ಅಂತಂದಾಗ ಲೈಕ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಿಝೋಫ್ರಿನಿಯಾ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಪ್ಯಾರನಾಯ್ಡ್ ಸ್ಕಿಝೋಫ್ರಿನಿಯಾ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಬೇಕು. ದೆನ್ ಪ್ರೋಗ್ನೋಸಿಸ್ ಅಂದಾಗ ಲೈಕ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಿದೆ, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಸೊ ದ ಪ್ರೋಗ್ನೋಸಿಸ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಪ್ರೋಗ್ನೋಸಿಸ್. Then this is late onset. It's not early onset, it's a late onset schizophrenia. One thing. And one more thing is personality. When it comes to personality can be preserved. ಪ್ರೀಮಾರ್ಬಿಡ್ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಕಿಝೋಫ್ರೆನಿಯಾ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಏನಿತ್ತು ನಾವು ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮಿನಿಮಲ್ ಡಿಟೋರಿಯರೇಷನ್. ಕೆಲವೊಂದು ಲೈಕ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಾಲಿಟಿ ಅಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ರಿಕವರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸ್ಕಿಝೋಫ್ರೆನಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾರನಾಯ್ಡ್ ಸ್ಕಿಝೋಫ್ರೆನಿಯಾ. ವಿತ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ personality like persecuted delusion is common in, that is schizophrenia, paranoid schizophrenia, BPAD and OCD. So sorry to this one. So the most common thing when it comes to paranoid schizophrenia here, the most common feature is persecuted delusion. persecuted delusion ತುಂಬ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಈ ಪೇಷಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ಯಾರನಾಯ್ಡ್ ಸ್ಕಿಝೋಫ್ರೆನಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಯಾಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇದೊಂದು ಬ್ರಾಡ್ ಟರ್ಮ್ ವಿಚ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಪ್ಸ್, ಬ್ರಾಡ್ ಟರ್ಮ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಪ್ಯಾರನಾಯ್ಡ್ ಸ್ಕಿಝೋಫ್ರೆನಿಯಾ 100% ಇಟ್ಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಪರ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಡಿಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಬಿ ಪಿ ಎ ಡಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೈಪೋಲಾರ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ಬೈಪೋಲಾರ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಮೇನಿಯಾ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಹೈಪೋಮೇನಿಯಾ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ BPAD ಅಥವಾ ಬೈಪೋಲಾರ್ ಅಫೆಕ್ಟಿವ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ದೆನ್ OCD ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸೆಸಿವ್ ಕಂಪಲ್ಸಿವ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ is paranoid schizophrenia. Next, question number 12. Gustatory hallucination affect the, so here ears, taste buds, nose and eyes. So gustatory hallucination, what is the concept of gustatory hallucination andre, that is the patient may tell some abnormal taste, metallic taste ಇದೆ ಅಥವಾ ಸಾಲ್ಟಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅವನು. ಸಾಲ್ಟಿ ಟೇಸ್ಟ್, ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಟೇಸ್ಟ್. ನಾವು ಮೌತನ್ನು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ನೋ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮೌತ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಲೈಕ್ ಅಲೂಸಿನೇಷನ್, ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ರಿಯಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಇಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ taste buds, not ears, not nose, not eyes. Next, question number 13. Question number 13 is about like insight. Lack of insight is not a feature of, option A panic disorder, option B schizophrenia, option C mania, option D reactive psychosis. So we'll discuss with these notes. Insight, what is insight? Insight ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸೈಟ್ ಈಸ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಇಸ್ ಇಲ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಹರ್ ಇಲ್ನೆಸ್. ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಇಲ್ನೆಸ್. ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ, ಏನೋ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಏನೋ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಸ್, ಹೌದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅಥವಾ ನನಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ಅವ್ರಿಗೆ? ಎಸ್, ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದು ನಾವು ಏನಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಎಸ್, ಈಸ್ ಅವೇರ್, ಇನ್ಸೈಟ್ ಇದೆ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋ, ಇನ್ಸೈಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಇನ್ಸೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನನಗೆ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಯಾವುದ್ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇನ್ಸೈಟ್ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಗ್ಸೈಟಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್. ಆ್ಯಂಗ್ಸೈಟಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ ಆ್ಯಂಗ್ಸೈಟಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಇದೆ, ಲೈಕ್ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫೋಬಿಯಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಸ್, ಅಥವಾ ಜನರಲೈಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗ್ಸೈಟಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ
ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಈವನ್ ಒ ಸಿ ಡಿ ಅಬ್ಸೆಸಿವ್ ಕಂಪಲ್ಸಿವ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್. ಇವ್ರಿಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಇದೆ, ನಂಗೆ ಒ ಸಿ ಡಿ ಇದೆ, ನಂಗೆ ಫೋಬಿಯಾ ಇದೆ, ನಂಗೆ ಜನರಲೈಸ್ಡ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗಿರುವಂಥ ಕಾಯಿಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇವರಲ್ಲಿ ಇನ್ಸೈಟ್ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಕೀಝೋಫ್ರೇನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸೈಟ್ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸ್ಕೀಝೋಫ್ರೇನಿಯಾ. ಸ್ಕಿಝೋಫ್ರೆನಿಯಾ ಅಷ್ಟೇನಾ? ನೋ. ಈವನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮೂಡ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇನ್ಸೈಟ್, ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಸೈಕೋಸಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇನ್ಸೈಟ್, ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಟು ದ ಕ್ವಶನ್. ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸೈಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ಯಾವುದು ಫೀಚರ್ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್, ಸ್ಕಿಝೋಫ್ರೇನಿಯಾ, ಮೇನಿಯಾ, ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಸೈನೋಸಿಸ್. ಸೊ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸೈಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಕಿಝೋಫ್ರೇನಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಮೇನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಸೈಕೋಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸೈಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಫೀಚರ್ ಆಫ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸೈಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಸೈಟ್ ಗೊತ್ತು, ನನಗೆ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಸೊ when it comes to the question point of view, it's a wrong answers. Yes. Next question number 14. A person seeing a design on the floor thought it was a fossil. It is an example of illusion, delusion, hallucination, idea of reference. So here it is related to perceptual abnormality. It is related to perceptual abnormality. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, the concept is quite very simple. So there is a real object ಇದೆ, but misinterpretation. ರಿಯಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ರಿಯಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು ಇದರಲ್ಲಿ? ಫಾಸಿಲ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಯಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿದು ಅವಶೇಷಗಳಿದೆ. ಫಾಸಿಲ್ ಅಂದರೆ ಅವಶೇಷ. ಸಾರಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಎ ಡಿಸೈನ್. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಡಿಸೈನ್ನ ಇನ್ನು ಮಿಸ್ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಏನಂತ ಮಿಸ್ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಫಾಸಿಲ್ ಅಂತ ಮಿಸ್ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ರಿಯಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಲ್ಯೂಷನ್. ಇದು ನಾವು ಇಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೇಸ್ ಇದು ರಿಯಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ರೆ, ರಿಯಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಡಿಸೈನ್ ಏನಿದೆ ಆ ಡಿಸೈನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆ ಪರ್ಸನ್ ಫಾಸಿಲ್ ನನಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿಬೋದಿತ್ತು? ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಹಲ್ಯೂಸಿನೇಷನ್. ಹಲ್ಯೂಸಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಯಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಇದೆ, ಆ ಡಿಸೈನನ್ನು ಒಬ್ಬರು ಪರ್ಸನ್ ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಣಿದು ಅವಶೇಷ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಇಲ್ಯೂಷನ್. ಡಿಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದಾಗ ಎ ಫಾಲ್ಸ್ ಫರ್ಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಬಿಲೀಫನ್ನು ನಾವು ಡಿಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾಲ್ಸ್ ಫರ್ಮ್ ಬಿಲೀಫ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಲುಸಿನೇಷನ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೆಫರ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ದ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋದಾದರೆ, ಲೈಕ್ ರೇಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಟ್ಯೂನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಅ ಪೇಷಂಟ್ ಅನ್ಕೋಬೋದು ಇದು ನನಗೋಸ್ಕರನೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇದೆ, ನನಗೋಸ್ಕರನೇ ಯಾರು ಬೇಕಂತ ಸಾಂಗ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಹಿಮ್. So this we can call it as idea of reference. The patient is going to refer himself to the outside stimulus. That we can call it as idea of reference. Okay. Yes. Next question. Question number 15. The most common type of hallucination seen in patient with mental illness. So option A, gustatory hallucination. Option B, auditory hallucination. Option C, olfactory hallucination. Option D, visual hallucination. So we'll discuss one by one. Gustatory hallucination ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಟೇಸ್ಟ್. ಏನಾದರೂ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತಾ ಮೌತಲ್ಲಿ? ಎಸ್,
ನಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಮೌತ್. ಬಾಯಲ್ಲಿ ಏನಿರಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇವ್ರಿಗೊಂದು ಏನೋ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಆಡಿಟ್ ಲೈಕ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಆಡಿಟ್ರಿ. ಸೊ ಆಡಿಟ್ರಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಸೌಂಡ್ ಅಥವಾ ವಾಯ್ಸಸ್, ಯಾರೋ ಕಿರ್ಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವಿಷುವಲ್ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಿದೆ, ಕ್ಲ್ಯಾಪ್, ಯಾರೋ ಕ್ಲ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ಈವನ್ ಬೆಲ್ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಅಬೌಟ್ ಆಡಿಟ್ರಿ ಅಲುಸಿನೇಷನ್. ದೆನ್ ಆಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ, ಇಟ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಅಲುಸಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಮೆಲ್. ಆಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಲೈಕ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಥವಾ ಫೌಲ್ ಸ್ಮೆಲ್, ಏನೋ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ವಾಸನೆ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಪೇಷಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಅದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಅಲುಸಿನೇಷನ್. ದೆನ್ ವಿಜುವಲ್ ಅಲುಸಿನೇಷನ್ ಅಂದಾಗ ಲೈಕ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್, ಯಾರೋ ಲೈಟ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಹುದು. ದೆನ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ನ ನೋಡಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೋದು, ಅಥವಾ ಈವನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ನ ನೋಡಿದೆ ಅಂತ ಪೇಷಂಟ್ ಹೇಳಬಹುದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ವೆನ್ ಅಬೌಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅಲುಸಿನೇಷನ್ ಯಾವುದು? ಸೊ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅಲುಸಿನೇಷನ್ ಈಸ್ ಆಡಿಟ್ರಿ ಅಲುಸಿನೇಷನ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಆಡಿಟ್ರಿ ಅಲುಸಿನೇಷನ್. ಓವರ್ ಆಲ್ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಲೈಕ್ ಆಡಿಟ್ರಿ ಅಲುಸಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ದೆನ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ವಿಜುವಲ್ ಅಲುಸಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಡಿಲೀರಿಯಮಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನಾದರೂ ಡಿಲೀರಿಯಮಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಅಲುಸಿನೇಷನ್ ಯಾವುದು, ಅಥವಾ ಡಿಲೀರಿಯಂ ಟ್ರೆಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಅಲುಸಿನೇಷನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ವಿಜುವಲ್ ಅಲುಸಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 16. A man eats his neighbor. Next day he feels that police is behind him and his brain is being controlled by radio waves by his neighbor. The probable diagnosis is, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೊಡೆದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಪೊಲೀಸ್ ನನ್ನ ಹಿಂದೇನೇ ಇದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಬ್ರೈನನ್ನು ಯಾರೋ ಲೈಕ್ ನನ್ನ ನೇಬರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಫೀಚರನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿಬಹುದು? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಥಾಟ್ ಇನ್ಸರ್ಷನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಪ್ಯಾಸಿವಿಟಿ ಫೀಲಿಂಗ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಡಿಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅಬ್ಸೆಸಿವ್ ಕಂಪಲ್ಸಿವ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಥಾಟ್ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಹಿಯರ್? ಸೊ already I told, thought insertion means outside thoughts were inserted. The patient believed that ಬೇರೆಯವರ ಯೋಚನೆಗಳು ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವ್ರ ಥಾಟ್ಸ್ನ ನನಗೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಸರ್ಟೆಡ್. ಪ್ಯಾಸಿವಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ಅದರ್ಸ್, ಯಾರೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪ್ಯಾಸಿವ್. ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ಅದರ್ಸ್, ನನ್ನ ಯಾರೋ ಬೇರೆಯವ್ರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಬ್ರಾಡ್ ಟರ್ಮ್, ಬೈ ಅದರ್ಸ್. ದೆನ್ ಡಿಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ನನಗೆ ಹೊಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಕೊಲೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನಾವು ಡಿಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡಿಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಡಿಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್. ದೆನ್ OCD, obviously everyone knows, that is obsessive compulsive disorder. When it comes to the question concern, the right answer here is, that is delusion of persecution. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರುವಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಡಿಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಆಲ್ ಆರ್ ಟ್ರೂ ಅಬೌಟ್ Ganser syndrome except. All are true about Ganser syndrome except option A approximate answer, option B apparent clouding of consciousness, option C only found in prisoners, option D hallucination. So this Ganser syndrome, the main features ಯಾವುದಲ್ಲ? approximate answer, it is also main feature, and apparent clouding of consciousness, it's also main feature. Then hallucination is also main feature. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಪ್ರಿಸನರ್. ಸೊ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಪ್ರಿಸನರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ ಇನ್ ದ
ಕಾಮನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಿಸ್ನರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಪ್ರಿಸ್ನರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಜೈಲಲ್ಲಿರೋಲ್ಲಿ ಇದು ಕಾಮನ್, ಬಟ್ ಇದು ಓನ್ಲಿ ಫೌಂಡ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಕಾಮನ್ ಇನ್ ಪ್ರಿಸ್ನರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಆನ್ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಇದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ. ಲೈಕ್ ಗ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಆಫ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಆಫ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀರಾ, ಹಸುವಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಆನ್ಸರ್ ಅವ್ನು ತುಂಬ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಈ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ 3. ಅವನಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಕ್ವಶನ್ ಏನು, ಹಸುವಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಲು, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಹಸುವಿಗೆ 4 ಕಾಲಿದೆ, ಬಟ್ ಅವನು ತುಂಬ ಲೈಕ್ ವಿತ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಈ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ 3 ಹೇಳಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದಟ್ ಈ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಕ್ವಶನ್, ಬಟ್ ಈ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಆನ್ಸರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿರೋ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಬಟ್ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಲೈಕ್ ಗ್ರಾಸ್ದು ಅಥವಾ ಹುಲ್ಲಿನ ಬಣ್ಣ ಯಾವುದು, ಈ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ದಟ್ ರೆಡ್. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹುಲ್ಲಿನ ಬಣ್ಣ, ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಗ್ರೀನ್, ಹಸಿರು ಹುಲ್ಲಿನ ಬಣ್ಣ. ಬಟ್ ಇವನು ಹೇಳ್ತಾ ಅವ್ನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಕ್ವಶನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದಾರೆ, ಅವ್ರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಣ್ಣ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಈ ಪರ್ಪಸ್ಫುಲಿ ಈ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಅಸ್ ರೆಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಎಸ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಆನ್ಸರ್. ದೆನ್ ಕ್ಲೌಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಡ್ರೌಸಿ ಇರ್ಬೋದು ಅವನು, ಅಥವಾ ಸ್ಟೂಪರಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲೂಸಿನೇಷನ್ ತುಂಬ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಇವರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಕ್ವಶನ್ ಕನ್ಸರ್ನ್, ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಅಬೌಟ್ today's session. So wishing you all the very best for your preparation for any type of competitive examination, either it may be state or central. So thank you.